Hello. Now we continue the previous one lecture. So in previous lecture we see the to display the class using percentage or the that class is based on your percentage means what जो भी तुम्ही हे टाकताय percentage त्याच्यावरून तुमचा क्लास कोणता येईल ते डिस्प्ले जे आहे त्याचं आपण ऍप्लिकेशन बघितलं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऍप्लिकेशन और द नेक्स्ट प्रोग्राम दॅट इज टू फाइंड द गिवन number. To find the given number is even or not. So in previous assignment मी तुम्हाला सांगितलं होतं की this assignment is for the homework purpose. Now we see the exact calculation or the exact operation of this problem statement. So here the GUI of this statement is, so here I take one text box, or for that text box I give here one label, that is enter the number. So enter whatever you want that number. So after that I take here three command buttons. The first one is the check button. I give the name to the first command button, that check. After that for the second is a clear, and the third one is what, exit. So this is your GUI of this problem statement. Now we see the exact coding which belongs to this program. Now whatever your calculation is done into your which command, that is the check command button. So that's why I double click here and I perform the exact calculation or the exact coding regarding this program. So here I declare one variable, that is I variable. Instead of I you can take any other variable, so any other name of that variable. Now after that I take the text box value, whatever your text box value, into your that variable which I declare in the above sentence, that is the I. So in the I variable I get the value from your text box. After that we check here the exact operation, which whether that the given number is the even or the odd. So for that there is a one formula, there one is a operation to check whether the given number is even or not, that is I is divisible by 2 equals to 0. Means whatever your value is comes from that text box, we divide by that value by 2. ठीक है ना. If that reminder or if the remainder of that example or that value is equal to 0, then that number is what, even number. Otherwise if remainder is present, something value is present in that remainder, that time that number is considered as a odd number. So here the logic is what for this, if I is mod, here divisible ला आपण काय घेतो, mod घेतो. काय घेतो, mod. ठीक आहे ना. मग I mod by 2 equals to 0, म्हणजे ही जर 0 म्हणजे 2 ने जर डिवाइड केलं I ला, ठीक आहे ना, mod नी, तर त्याची व्हॅल्यू जर 0 आली तर आपल्याला काय प्रिंट करायचंय, if this condition get true then if this condition is get true, then the what message will be displayed by the software. This message is displayed by the software, that is the given number is what, even number, or whatever your number is what, that will be displayed by this and percent. ठीक है ना. If this condition get false, then automatically what, the number is the odd number, हे automatically काय होईल, display होईल. Then so this is coding for this check command button. Now the clear ला you already know, जर आपल्याला क्लिअर करायची व्हॅल्यू तर we simply put the null value into that your text box. So for that the simply logic is what, text1 dot text equals to what, put the null value, means what, double quotes, that double quotes put the null value into your text box. Now see that third command button, that is the exit. For this coding is what, simply you write here what, end. Simply आपण काय लिहितो इथं, end लिहितो. ठीक आहे ना. So this is your coding of your exit button. So now we run this application or run this program. So we simply click on this blue triangle for the running purpose. So here I put here 42 value. So check. So here the number is what, even number. 42 is what, even number. So clear केलं. Suppose आता इथं 12 टाकलं मी, परत check. हा काय झाला, परत इवन नंबर, क्लिअर केलं. नाव सेकंड इथं सपोज मी 9 टाकलं तर बघू आपण काय येतंय. सो दिस इज द ऑड नंबर. सो दिस इज युअर व्हॉट, अगेन एक अजून नंबर घेतलं, वाटलं सर 15 नंबर घेतलं, चेक, तर काय आलं इथं, ऑड नंबर. सो हे तुमचं काय झालं, सिम्पली द
जो गिवन नंबर आहे तो ऑड आहे का इवन हे चेक केलं. ठीक आहे ना. एक्झिटवर क्लिक केल्यावर काय होतं, एक्झिट. क्लिअरवर केल्यावर काय होतं, क्लिअर. सो हे झालं तुमचं अजून एक ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. आता नेक्स्ट आपण पाहूयात, दॅट इज द विच रिलेटेड टू युअर थर्ड वन कंट्रोल स्टेटमेंट. पहिला आपण बघितलं पर्सेंटेज, दॅट इज द नेस्टेड इफ देन एल्स, देन काल, मिनिमम, मॅक्झिमम अँड इवन ऑड नंबर. दिस इज फॉर युअर first control statement, that is the if then else. Now we move toward the third control statement, that is your case, select case. Now for this we open here new project. ठीक आहे ना. yes म्हणायचं. we open here new project. so आता तुम्हाला काय करायचंय, simply you have to put the, so simply we put the one GUI, simple एकदम GUI ठेवायचा. तर त्या GUI मध्ये आपल्याला काय करायचंय, एक सपोज तुम्ही डे एंटर करसाल. ठीक आहे ना, किंवा चॉईस एंटर करावी लागणार तुम्हाला. ठीक आहे ना. तर त्याच्यासाठी ती चॉईस जर तुम्ही कॅरेक्टरमध्ये ठेवली तरी चालते किंवा मग व्हॅल्यूमध्ये ठेवली तरी चालते. ठीक आहे ना. मग आता मी इथे एक लेबल देते म्हणजे तुम्हाला आयडेंटिफाय होईल की एक्झॅक्टली दिस प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज व्हॉट. सो द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज टू डिस्प्ले द डे using select case in VB. ठीक है ना. So I change the back color with the palette. ठीक है ना. So I change here color, then I give then I change the size or the font of that statement. So here I take bold and now I take here like this. जो भी आपको लेना है वो you can choose from this font style. I take here size as a 28 and simply click on the OK. ठीक है ना. so इथं मी size वाढवते थोडी. okay. so this is your problem statement level. now I take here one text box to accept the choice of your user. ठीक आहे ना. युजरची तुम्हाला जर चॉईस ऍक्सेप्ट करायची आहे तर त्याच्यासाठी मला काय करावं लागेल, टेक्स्ट बॉक्स घ्यावा लागेल. ते क्लिअर अप केलं मी टेक्स्ट व्हॅल्यू. आफ्टर दॅट we take here हे टेक्स्ट कशाला घेतलंय, so for that mentioning purpose we take here again another one label, or I give the label as the enter the choice of user. ठीक आहे ना. असं मी एक टायटल दिलं. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर मला काय लागणार, अगेन सेम 3 कमांड बटन. सो फर्स्ट कमांड बटन, आफ्टर दॅट सेकंड कमांड बटन. ठीक आहे. असे 3 मी काय घेतले, कमांड बटन घेतले. सो दॅट फर्स्ट वन कमांड बटन आय टेक फॉर विच पर्पज, दॅट फर्स्ट कमांड बटन टू डिस्प्ले द डे. ठीक आहे ना. डिस्प्ले डे. ठीक आहे. सेकंड वन कमांड बटन name is what, change to the clear, or the third one is what, again exit. So exit and the clear, these 2 buttons are compulsory for all the applications. Now this one is our GUI of this problem statement. Now we move towards the exact coding related this function or the program. So मला जे काही लिहायचं आहे तर ते मी कुठे लिहिणार, we simply double click on which button, first command button, that is the display day. ठीक आहे ना. सो मला इथे जे काही कोडिंग लिहावं लागेल ते. आता मला चॉईस ऍक्सेप्ट करायची युजरकडनं, मग ती व्हॅल्यू कुठेतरी स्टोअर व्हायला पाहिजे म्हणून एक व्हेरिएबल लागणार. सो आय टेक हिअर वन व्हेरिएबल, दॅट इज डे व्हेरिएबल. सो डिक्लेरेशन फॉर पर्पज वी यूज द डीम कीवर्ड. सो आय सिम्पली टाइप हिअर डीम कीवर्ड, दॅट डे इज व्हॉट, व्हेरिएबल. सो डीम डे ॲज, मला कशामध्ये ऍक्सेप्ट करायचे व्हॅल्यू, इंटिजरमध्ये म्हणजे नंबरमध्ये. 1 चॉईस, सेकंड चॉईस, थर्ड चॉईस. मग हे काय झाले, 1 2 3 दीज आर द नंबर्स. सो विच डेटा टाइप वी यूज हिअर फॉर द नंबरिंग, इंटिजर डेटा टाइप. सो दॅट्स वाय दॅट डे व्हेरिएबल आय टेक द डेटा टाइप ॲज अ इंटिजर. ठीक आहे ना. आफ्टर दॅट वी ऍक्सेप्ट द व्हॅल्यू ऑफ टेक्स्ट वन into which variable, that day variable. So simply for that I write here day equals to value of text1 dot text. Here we accept the value of text box. Now we use the exact coding or the control statement, that is the select. ठीक आहे ना. सिलेक्ट केस. आता केस कोणत्या चॉईस मध्ये हवंय तुम्हाला, चॉईस लिहायची इथं म्हणजे एक्सप्रेशन लिहायचंय. तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे त्याचा
हे काय सिंटॅक्स सिलेक्ट केस आणि एक्सप्रेशन. सो एक्सप्रेशन कोणतं इथं आपलं डे, म्हणजे जे काय आपण व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करतोय ते कशामध्ये करतो डे व्हेरिएबल मध्ये, म्हणून तिथं काय लिहिणार डे. आता ह्या ज्या केस जे आहे ते आपण कशामध्ये घेतले इंटिजर मध्ये, म्हणून इथं काय लिहिणार तुम्ही केस 1. ठीक आहे ना. तर पहिल्या केसमध्ये काय डिस्प्ले झालं पाहिजे तुमचं मेसेज बॉक्स. जर तुमचं पहिले असेल तर काय लिहिणार टुडे इज मंडे. ठीक आहे ना. टुडे इज व्हॉट मंडे. जर तुम्ही केस 1 टाईप केलं, सपोज तुम्ही केस 1 टाकली तर त्याच्यावर काय आलं पाहिजे मेसेज डिस्प्ले झालं पाहिजे टुडे इज मंडे. सपोज तुम्ही केस 2 मध्ये काय डिस्प्ले केलं पाहिजे सेकंड डे कोणता असतो तुमचा, सिम्पली कॉपी पेस्ट करत राहा फक्त. ठीक आहे ना. तर इथं काय आलं पाहिजे तुमचं मंडे नंतर ना काय येणार इथं ट्यूजडे. ठीक आहे ना ट्यूजडे. नेक्स्ट वन काय येणार. आता हे पूर्णच कॉपी पेस्ट करा म्हणजे आपलं फटाफट प्रोग्राम. हे तुमचे शॉर्टकट्स आहे, तुम्ही तुमचे लक्षात ठेवा. नंतर ना कोणते येणार केस 3 ट्यूजडे नंतर ना कोणता असतो वेनसडे इज द वेनसडे. ठीक आहे ना. सो this is your Wednesday. Next, the 4th one day is what? It's our Thursday. Next one is what? 5th day. So case number 5 is for which day? That is the Friday. So I write here as a Friday. And the next 6th one case is what? 6th case one is for the Saturday. Then the 7th, because in 1 week there are only 7 days are present. So totally मी हे सिलेक्ट केस मध्ये टाकून दिलेलं आहे एवढे डेज आहेत ते. सपोज एखाद्याने आता अबव 7 जो नंबर टाकला 8, 9, 10 एनी चॉईस टाकली तर तुम्हाला इथं काय लावावं लागणार एक एल्स. आपण जसं इफ एल्स मध्ये लिहित होतो तसं इथं काय येणार मग डिफॉल्ट. काय आलं पाहिजे मी इथं डिफॉल्ट किंवा केस एल्स लिहिलं तरी चालतं. ठीक आहे ना. ऍक्च्युली हाच आहे सिंटॅक्स. डिफॉल्ट नका लिहू केस एल्स म्हणजे दीज आर द ट्रू, म्हणजे ह्या काय झाल्या सगळ्या सिलेक्ट केस मधल्या ट्रू केसेस झाल्या. एखादी फॉल्स जर केस असेल म्हणजे तुमचे ऍक्च्युअल डेज किती असतात 7, जर त्याच्या अबव जर कुणी काय टाकलं तर केस एल्स मध्ये गेला पाहिजे, म्हणजेच काय फॉल्स स्टेटमेंट गेलं पाहिजे. मग त्याच्यासाठी मी लिहिलं सिंपल इथं मेसेज बॉक्स मध्ये इनव्हॅलिड. अगेन परत सेम लिहायचं इनव्हॅलिड इनपुट. ठीक आहे ना इनव्हॅलिड इनपुट. ठीक आहे. तर हे झालं तुमचं हे. आता इथं मला काय करावं लागेल जसं एंड इफ करायचं तसं आपण सेम एंड सिलेक्ट करावं लागणार. ठीक आहे ना. एंड सिलेक्ट केलं. हा झालं तुमचं दिस इज द कोडिंग फॉर युअर विच कमांड बटन. दिस वन फर्स्ट कमांड बटन. ठीक आहे. दॅट इज डिस्प्ले डे. नाउ वी राईट द कोड फॉर द क्लिअर. सो यू ऑलरेडी नो हाऊ वी राईट द दिस. We simply put the null value into your that clear button with the double quotes. ठीक आहे ना. नाउ एक्झिटला कसं लिहिणार एंड, सिम्पली एंड वर्ड. ठीक आहे. आता बघा सेव्ह करूया आपण प्रोजेक्ट. त्याच्यामुळं इथे नाव दिलं मी सपोज डे. ठीक आहे ना. नेक्स्ट सिलेक्ट केस असं नाव दिलं. ठीक आहे. नो म्हणायचं. रन करायला परत इथे क्लिक करायचं आणि बघा आता सपोज मी केस टाकली 6 नंबर तर काय डिस्प्ले झालं पाहिजे सॅटरडे. ओके. आता क्लिअर केलं. मी सपोज 7 टाकलं तर काय डिस्प्ले झालं पाहिजे. ठीक आहे ना संडे. ओके. ऑल ऑफ यू गेटिंग. सपोज मी आता 0 टाकलं तर बघा काय आलं पाहिजे इनव्हॅलिड इनपुट. ओके. आता सपोज इनव्हॅलिड इनपुट जरी क्लिक केलं तर सपोज आता 3 टाकलं तर बघा काय होतंय वेडनेसडे. म्हणजे तुम्ही जशी चॉईस देसाल तसं तुमचं काय होणार हे डिस्प्ले होणार. सो दिस इज द कोडिंग इज फॉर युअर सिलेक्ट केस. म्हणजे तुमचे मल्टिपल हे तुम्ही होमवर्क म्हणून ॲज अ तुम्हाला कोणतं सॉल्व्ह करायचं माहिती आहे का. आता मी हा केला तुमचा वीक डेजचा. तो यू सॉल्व दिस सिलेक्ट केस एक्झाम्पल ॲज अ डायरेक्शन. मला डायरेक्शन सॉल्व्ह करून दाखवायचं युझिंग सिलेक्ट केस. ठीक आहे ना. सो युअर होमवर्क इज व्हॉट. युअर होमवर्क फॉर दिस टुडेज लेक्चर इज व्हॉट. टू डिस्प्ले a direction using select case. सो हे तुमचं आहे तर हे सॉल्व्ह करा. ठीक आहे ना. एनी डाऊट असेल तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपवर पिंग करू शकता. थँक्यू.